Welcome to our channel. Today we learn 9th standard social science geography unit 5 biosphere lessonல book back answer ஃபுல்லாவே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவா? இங்க பாருங்க first Roman choose the correct answer. First one, the coldest biome on earth is answer option A tundra. Next second one, this is the smallest unit of biosphere answer option A ecosystems. Next third one, nutrients are recycled in the atmosphere with the help of certain microorganisms referred to as answer option B decomposers. Fourth one, to which climatic conditions are xerophytic plants specifically adapted to answer option A saline and sandy. Next fifth one, why is the usage of rainforest biomes for large scale agriculture unsustainable? Answer option D because the soil is poor. Next second Roman assertion type questions directions. பாருங்க இங்க ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ABCDன்னு 4 ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு கீழே வந்து கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க assertion reason which answer correct அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, heterotrophs do not produce their own food that depend on autotrophs for their nourishment. Answer option A வரும். ஆப்ஷன் A என்னது? both assertion and reasons are true or explains A. ஓகேவா? ஆப்ஷன் A தான் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு செகண்ட் ஒன்க்கும் A ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். Hotspots are the regions characterized by numerous endemic plants and animal species living in a vulnerable environment. Reason, to manage and focus on conservation work more effectively, researchers identified hotspots. Answer வந்து இதுக்கு ஆப்ஷன் A. இது ஆப்ஷன் A என்ன இருக்கு? இங்க பாருங்க, both assertion and reasons are true or explains A. ஓகேவா? ரெண்டுக்குமே ஆன்சர் ஆப்ஷன் A தான். தேர்ட் Roman பாருங்க, fill in the blanks. First one, an area where animals, plants and microorganisms live in interact with one another is known as ecosystem. ECOSYSTEM ecosystem. Second one, dash are also called heterotrophs. Answer consumers. Third one, dash is a system of interlocking and independent food chains. Answer food web. Fourth one, dash is an extensive large ecosystem. Answer biomes. Fifth one, the vegetative type commonly found in desert biomes is called xerophytes. Answer xerophytes. Next பாருங்க, sixth one, dash is an aquatic biome that is found where fresh water and salt water mix. Answer estuary. ESTUARY. ஓகேவா? Next fourth Roman, answer the following in brief. First question, what is biosphere? Answer book page number 202ல இருக்கு, பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பாருங்க, இன்ட்ரோடக்ஷன் டாபிக் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த 6 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இது ஃபோர்த் ரோமன்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர். பயோஸ்பியர், the fourth sphere of the earth is a life supporting layer that exists on the earth's surface. This layer on earth encompasses the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. It includes flora and fauna that thrive on or near the earth's surface. ஓகேவா? இது ஃபோர்த் ரோமன்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, வாட் இஸ் அன் ecosystem? ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 207ல இருக்கு, பார்க்கலாம். பாருங்க, ரீகேப் இருக்கலாமா? இதில் பாருங்கன்னா செகண்ட் லைனில் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். எக்கோசிஸ்டத்துக்கு நீங்கள் பயோஸ்பியர் கூட இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கூட நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே இருக்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து the biosphere is a thin layer on above and beneath the earth where life exists. இந்த 2 லைன்ஸ் கூட என்ன ப்ரீஃப் தான், நம்மளுக்கு ப்ரீஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறதுனால இந்த 2 லைன்ஸ் கூட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சராக நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் ரைட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா இதை ரைட் பண்ணிக்கலாம். எதர் திஸ் ஒன். ஓகேவா? இப்போ செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பாருங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, the place on earth where living organisms live and interact with one another and with their physical environment is called an ecosystem. இது ரைட் பண்ணாவே போதும். ஏன்னா நமக்கு ப்ரீஃப் கொஸ்டின்ஸ்னால இந்த 4 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாம். இதான் ஃபோர்த் ரோமன்ல செகண்ட் கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, வாட் இஸ் த டேர்ம் பயோடைவர்சிட்டி மீன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதோட ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 202ல இருக்கு, பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்க, புக் பேஜ் நம்பர் 202ல வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்குல்ல, இன்ட்ரோடக்ஷன்ல கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் 3 லைன்ஸ். ஓகேவா? எ வைடுன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். எ வைட் வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் லிவ் இன் எ particular habitat known as
பயோடைவர்சிட்டி இதை ரைட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் மீன் பை லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி ஒரு ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 204ல இருக்கு பார்க்கலாமா பாருங்க புக் பேஜ் நம்பர் 204ல லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி டாபிக் கீழே இருக்கக்கூடிய 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்த் ரோமன்ல ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு த எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா டியூ டு ஹியூமன் அண்ட் நேச்சுரல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இஸ் கால்டு லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி ஓகேவா இதான் ஃபோர்த் ரோமன்ல ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபிஃப்த் ஒன் மென்ஷன் த வேரியஸ் டெரஸ்ட்ரியல் பயோம்ஸ் இருக்கு இதோட ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 204ல இருக்கு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க புக் பேஜ் நம்பர் 204ல டெரஸ்ட்ரியல் பயோம்ஸ் டாபிக் கீழே இருக்கக்கூடிய சம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம் த ஃபோர்த் ரோமன்ல ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சம் ஆஃப் த மேஜர் டெரஸ்ட்ரியல் பயோம்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் வார் ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் பயோம்ஸ் ட்ராபிக்கல் சவானா பயோம்ஸ் டெசர்ட் பயோம்ஸ் டெம்பரேட் கிராஸ்லேண்ட் பயோம்ஸ் துந்த்ரா பயோம்ஸ் ஓகேவா இதான் ஃபோர்த் ரோமன்ல ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபிஃப்த் ரோமன்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு கிவ் ரீசன்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோவிங் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் ஆட்டோட்ரோப்ஸ் இருக்கு இதோட ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 203ல இருக்கு பார்க்கலாமா இங்க பாருங்க இங்க இருக்கு பாருங்க ஃபிஃப்த் ரோமன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிவ் ரீசன்க்கு ஆன்சர் பாருங்க producers are cells nourishing components of the ecosystem hence they are called autotrophs they are found both on land and water example plants algae bacteria etc ஓகேவா இத அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம் the fifth romanல first one குரிய ஆன்சர் ஓகேவா செகண்ட் ஒன் பாருங்க biosphere provides a stable ecosystem னு இருக்கு இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாமா இதோட ஆன்சர் வந்து book page number 202ல இருக்கு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க புக் பேஜ் நம்பர் 202ல இங்கே இருக்கு பாருங்க எக்கோசிஸ்டம் டாபிக் கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த் லைனில் இருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணதா நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்த் ரோமன்ல செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஓகேவா கிவ் ரீசன்ஸில் எக்கோசிஸ்டம் ரேஞ்ச் இன் சைஸ் ஃப்ரம் த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் bark of tree that can sustain life to the global ecosystem or ecosphere example cropland pond ecosystem forest ecosystem desert ecosystem etc biosphere harbors all ecosystem on the earth and sustains life form including mankind இது ரைட் பண்ணிட்டு இதோட கண்டினியூவா நம்ம क्वेश्चंसல இருக்கறத ரைட் பண்ணனும் இங்க பாருங்க இந்த क्वेश्चंसல இருக்குல செகண்ட் ஒன்ல இங்க இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம் therefore அதை ரைட் பண்ணி 202ல இருக்கக்கூடிய அந்த பேராகிராஃப் ரைட் பண்ணி முடிச்சிட்டு அதோட கண்டினியூவா therefore therefore biosphere provides a stable ecosystem ஓகேவா இது வரல ரைட் பண்ணிக்கங்க இதான் இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்க 6th ரோமன் பார்க்கலாமா 6th ரோமன்ல how many இருக்கு 4 क्वेश्चंस இருக்கு distinguish between the following இந்த 4 நம்ம என்னது distinguish between கிட்ட நம்ம டேபுலர் காலம் போட்டு தான் ரைட் பண்ணனும் அதனால இந்த 4 क्वेश्चन குரிய ஆன்சரை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க 4thல distinguish the following இதுல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन producers and decomposers னு இருக்கு அதோட ஆன்சர் நீங்க டேபுலர் காலம் கொடுத்திருக்கேன் இத அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது producers decomposers இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாமா இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி டேபுலர் காலம் போட்டுக்கங்க producers decomposers ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க these are self nourishing components of the ecosystem these decomposers ல பாருங்க then these organisms are incapable of preparing its own food second point பாருங்க the producers are also known as autotrophs the decomposers are known as saprotrophs next example பாருங்க plants algae bacteria etc இதுல வந்து example fungus mushrooms etc ஓகேவா இந்த மாதிரி நீங்க ரைட் பண்ணிக்கலாம் producer decomposersக்கு 3 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க செகண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க terrestrial biomes and aquatic biomes இதுக்கு இந்த மாதிரி டேபுலர் காலம் போட்டுக்கங்க terrestrial biomes aquatic biomes பாருங்க first point terrestrial biomes is a group of living organisms that live and interact with one another on land aquatic biome is a group of living organisms that live in and interact with one another in aquatic environment second point பாருங்க they are mainly determined by temperature and rainfall this one aquatic biomes are influenced by a series of abiotic factors third point பாருங்க terrestrial biomes are broadly classified into 5 biomes which one tropical forest biomes tropical savanna biomes desert biomes temperate grassland biomes tundra biomes ஓகேவா இதுல தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க
Aquatic biomes are classified into two biomes, freshwater biomes, marine biomes. Okay, இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, தேர்ட் ஒன் tropical vegetation and desert vegetation. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். Tropical vegetation, desert vegetation. Tropical forests have the first point பாருங்க, the tropical forests have the highest biodiversity and primary productivity of any of the terrestrial biomes. This one, due to the lack of rainfall and arid conditions, these regions do not possess any vegetation but have a special vegetation type called xerophytes. இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதுக்கு. செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, these regions have very dense forest. இந்த சைடு வந்து as the soil is sandy and saline, deserts remain agriculturally unproductive. Next, third point பாருங்க, the chief trees are found here are rubber, bamboo, abani tree, etc. Next இங்க drought resistant thorny shrubs, bushes, palms, etc. are found here. ஓகேவா, இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபோர்த் கொஸ்டின், சவானாஸ் அண்ட் தூந்த்ரா. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாமா? சவானாஸ், தூந்த்ரா, அந்த மாதிரி டேப்லெட் கலம் போட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்டை ரைட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், சவானாஸ் கிராஸ்லேண்ட் ஆர் ஜென்ரலி ஃபவுண்ட் between tropical forest and deserts. Tundra regions are found where the ground remains frozen. Second point, the chief occupation of the people is herding. The hunting and fishing are the major occupations. Next example ரைட் பண்ணிக்க. தேர்ட் பாயிண்டா, lion, leopard, tiger, deer, zebra, giraffe, etc. This one example, polar bear, wolverine, reindeer, snowy owl, etc. ஓகேவா, இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இந்த சிக்ஸ்த் ரோமனில் 4 கொஸ்டின்ஸ்க்கு இப்போ நம்ம ஆன்சர் பார்த்துட்டோம். டேப்லெட் காலம் போட்டு அந்த மாதிரி எழுதிக்கிங்க, ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸை ரைட் பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது 7th ரோமன். ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் இன் ஏ பேராகிராஃப். இதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம். இதோட ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 203 இருக்கு, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 203 காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம் இருக்குது. 7th ரோமனில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்க்கு ஆன்சர். டாபிக் ரைட் பண்ணிக்கிங்க, காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம்னு. இதில் வந்து இந்த இது அப்படியே ஒன் பை ஒன்று ரைட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேவா, அண்ட் எக்கோசிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ், நேம்லி ஏபயாட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ், பயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி காம்போனன்ட். இது ரைட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் சப்ஹெட்டிங் போட்டுட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேராகிராஃப் அப்படியே ஆன்சர் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஏபயாட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ். ஏபயாட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் இன்க்ளூட் த நான் லிவிங், இன்ஆர்கானிக், பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் இன் த என்விரான்மெண்ட். எக்ஸாம்பிள், லேண்ட், ஏர், வாட்டர், calcium, iron, etc. Next, biotic components. Biotic components include plants, animals and microorganisms. Biotic components can be classified into 3 categories. 3 categories இருக்கு, அதையும் ரைட் பண்ணணும் மேம். Producers are self-nourishing components of the ecosystem, hence they are called autotrophs. They are found both on land and water. Example, plants, algae, bacteria, etc. இது ரைட் பண்ணணும். இதோட கண்டினியூவா. நெக்ஸ்ட், consumers are those that depend on producers directly or indirectly, hence they are called heterotrophs. இதை ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் அது கண்டினியூவா கீழே பாருங்க, the common category of consumers are primary consumers, depend on producers of their food. They are exclusively herbivores. Examples, zebra, goat, etc. Next, secondary consumers are small carnivores, they consume herbivores. Example, lion, snake, etc. Next, tertiary consumers. Tertiary consumers are top carnivores that prey on both herbivores and carnivores. Example, owl, crocodile, etc. Next, இதோட கண்டினியூவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ரைட் சைடில் டீகம்போசர்ஸ் இருக்கும். டீகம்போசர்ஸ் ஆர் சம் ஆர்கனிசம் தட் ஆர் இன்கேபபிள் ஆஃப் preparing its own food. They live on dead and decaying plants and animals, hence they are called saprotrophs. Example, fungus, mushrooms, etc. ஓகேவா, இது ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட கண்டினியூவா எனர்ஜி காம்போனன்ட்ஸ் ரைட் பண்ணணும். எனர்ஜி காம்போனன்ட்ஸ் பாருங்க, ஆல் ஆர்கனிசம்ஸ் இன் த பயோஸ்பியர் யூஸ் எனர்ஜி டு ஒர்க் அண்ட் கன்வெர்ட் ஒன் ஃபார்ம் of energy into another. The sun is the ultimate source of energy for the biosphere as a whole. The solar energy gets transformed into other forms of energy through the various components in the ecosystem. The producers, consumers and the decomposers contribute a lot to the energy flow in an ecosystem. இது வரல ரைட் பண்ணிக்க. 7th ரோமன்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 7th ரோமன்ல செகண்ட் ஒன், ரைட் a paragraph on the functions of an ecosystem. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 203 and 204 இருக்கு, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 203ல இப்போ 7th ரோமன்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எண்டிங் பார்த்தோமா இல்லையா, அதுலேருந்து கண்டினியூ இது ரைட் பண்ணுவோம். 7th ரோமன்ல செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பாருங்க, ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அன் எக்கோசிஸ்டம் அப்படின்னு டாபிக் ரைட் பண்ணிட்டு அதோட கண்டினியூவா கீழே இருக்கு பாருங்க, பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணணும். த லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் form an interacting set of flora and fauna which are organized into trophic levels, food chains and food webs. The functioning of an ecosystem depends on the pattern of the energy flow as it helps
in the distribution and circulation of the organic and inorganic matter within an ecosystem. Energy flow generally takes place in a hierarchical order in an ecosystem through various levels. These levels are called tropical levels. இது வர ரைட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல இதோட கண்டினியூ இங்க இருக்கு பாருங்க. இத அப்படியே ரைட் பண்ணிங்க இந்த 5 லைன்ஸையும். The chain of transformation of energy from one group of organisms to another through various tropic levels is called a food chain. A system of interlocking and interdependent food chains is called a food web. Okay வா? இதான் 7th Romanல செகண்ட் क्वेश्चन குரிய ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. 7th Romanல தேர்ட் கொஸ்டின். எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த அக்வாட்டிக் பயோம்ஸ் ஆன் எர்த். இதோட ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 206 அண்ட் 207ல இருக்கு, பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, புக் பேஜ் நம்பர் 206ல அக்வாட்டிக் பயோம்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் ரைட் பண்ணிட்டு இந்த 7th Romanல தேர்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் அதை ஒன் பை ஒன்னா ரைட் பண்ணிக்கங்க. Aquatic biome is a group of living organisms that live and interact with one another and its aquatic environment for nutrients and shelter. Like terrestrial biomes, aquatic biomes are influenced by a series of abiotic factors. It is broadly classified as freshwater biomes and marine biomes. Continue அப்படி ரைட் பண்ணிக்கங்க. Freshwater biomes. It comprises lakes, ponds, rivers, streams, wetlands, etc. It is influenced by various abiotic components such as the volume of water, water flow, composition of oxygen, temperature, etc. Humans rely on freshwater biomes for drinking water, crop irrigation, sanitation, and industry. Water lily, lotus, duckweeds, etc. are the common plants found here. Trout, salmon, turtles, crocodiles, etc. are the animals found here. இது ரைட் பண்ணிக்கங்க. இதோட கண்டினியூ பாருங்க. Marine biomes. They are the largest aquatic biomes on the earth. They are continuous bodies of salt water and provide a wide range of habitats for marine plants and animals. Coral reefs are a second kind of marine biomes within the ocean. Estuaries, coastal areas where salt water and fresh water mix form a third unique marine biome. As water provides maximum mobility to marine organisms, nutrients are circulated more quickly and efficiently here than the terrestrial biomes. Apart from animals, plants such as kelp, algae, phytoplankton, etc. also grown in water. Aquatic biomes are not only important for plants and animals but also for humans. Humans use aquatic biomes for water, food and leisure activities. ஓகேவா? இது ரைட் பண்ணிக்க. இதோட கண்டினியூ இங்கே 2 லைன்ஸ் இருக்குமா, நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல இந்த 2 லைன்ஸும் ரைட் பண்ணிக்கங்க. Some of the threats and issues to aquatic biomes are overfishing, pollution and rise in sea level. ஓகேவா? இது வரல ரைட் பண்ணிக்கங்க. இது 7th Romanல தேர்ட் கொஸ்டின் குரிய ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 8th Roman பாருங்க. ஃபைண்ட் அவுட் த டேட்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோவிங். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, இதுக்கு டேட்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன ஆன்சர் பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் டே. டேட் என்ன டேட் வரும்? March 3. செகண்ட் ஒன், இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் எப்போ அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க? March 21. இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் வந்து March 21 அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. தேர்ட் ஒன், வேர்ல்டு வாட்டர் டே March 22. எர்த் டே April 22. வேர்ல்டு என்வரான்மெண்ட் டே June 5. ஆல்ரெடி ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க. வேர்ல்டு ஓசன்ஸ் டே June 8. ஓகேவா? எப்போ இது அப்சர்வ் பண்ணுறாங்களோ அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 9th Roman மேப் ஸ்டடி. லொக்கேட் த ஃபாலோவிங் ஆன் த வேர்ல்ட் அவுட்லைன் மேப். ஏன்னா வேர்ல்டு அவுட்லைன் மேப்பில் இந்த 4 கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம லொக்கேட்டடாக என்ன பண்ணணும்? கண்டுபிடிக்கணும். பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? ப்ரைரிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு ப்ரைரிஸ். செகண்ட் ஒன் டவுன்ஸு. இது தூந்திரா பயோம்ஸ், ஈக்குவட்டோரியல் பயோம்ஸ்ன்னு இருக்குது. இது பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள், வேர்ல்டு மேப்பில் எப்படி வேர்ல்டு மேப்பில் மார்க் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்குங்க. இப்போ ப்ரைரிஸ் வந்து ரெட் கலரில் பாக்ஸில் இந்த ஷேடோவில் கொடுத்துருக்கோம். டவுன்ஸ் வந்து ரெட் கலர் எந்த ஷேடோவில் ரெட் ஷேடோவில் கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து டாட்ஸ். ப்ரைரிஸ் வந்து ரெட் அவுட்லைனில் பிளாக் டாட்ஸில் இருக்கும். தூந்திரா பயோம்ஸ் வந்து இங்கே ப்ளூ கலரில் இருக்குது. ஈக்குவட்டோரியல் பயோம்ஸ் வந்து க்ரீன் கலர். ஓகேவா? நீங்கள் என்னது இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம், ஷேடோ பண்ணியிருக்கோம், பார்த்துக்கோங்க. க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஈக்குவட்டோரியல் பயோம்ஸ். இங்கே இருக்கா இல்லையா பார்த்துக்கோங்க. இந்த இதில் அப்படியே 1 by 1 பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? இது இந்த ஈக்குவட்டர் பிரிச்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு கலரில் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஒவ்வொரு பிளேஸ் பார்த்து இந்த மாதிரி வேர்ல்டு அவுட்லைன் மேப்பு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 10th Romanல பிக்சர் ஸ்டடி கொடுத்துருக்காங்க. நரேட் த கிவன் ஃபுட் வெப் ஆஃப் ஆர்டிக் துந்திரா இன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ். நீங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? அது ரைட் பண்ணலாம். ஆர்டிக் துந்திரா ஃபுட் வெப் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், ஒவ்வொரு இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. சன், லைக்கன், கிராசஸ், ஆர்டிக் விண்ட், வைல்ட் ஃப்ளவர்,
மஸ்க் ஆக்ஸ், ஹரிபோ, லெம்மிங், ஆர்டிக் ஹேர், போலார் பியர், வோல்ஃப், ஹாக். ஓகேவா, இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்டிக் துந்த்ரா ஃபுட் வெப் இது வந்து. ஓகேவா, இது வந்து நீங்கள் ஓன் வேர்டை இங்கே ஒரு 4 சென்டென்ஸ் ரைட் பண்ணலாம். எப்படி ரைட் பண்ணுறது பார்க்கலாமா? நீங்கள் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன், இருந்தாலும் நீங்களா என்னது ஓனாக ரைட் பண்ணுங்க. த ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் த்ரூ அன் எக்கோசிஸ்டம் கேன் பி illustrated in a food chain. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கலாம். செகண்டில் வந்து within a food chain there are producers, example grasses, lichens, arctic wildflower, etc. Their life in any biome includes producers, plants, and consumers energy obtained from producers. These consumers may be further classified as herbivores, plant eater, carnivores, meat eaters, or omnivores, feed on combination of both and animals and plants. ஓகேவா, இந்த 4 லைன்ஸில் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.